السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام التجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال آج ہم بات کرنے والے ہیں حمزۃ الوصل کے بارے میں، حمزۃ الوصل کے متعلق کہ حمزۃ الوصل ہوتا کیا ہے۔ حمزۃ الوصل اس حمزہ کو کہا جاتا ہے جو بشکل الف ہو لیکن وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہو، اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے، اور اسے الف وصل بھی کہا جاتا ہے، الف الوصل۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال کو رکھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر شروع کی آیت، تو یہاں پر جو الف ہے، اس الف پر کوئی اعراب نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، لیکن ہم اس الف کو زبر سے پڑھتے ہیں۔ جب ہم اس الف کو زبر سے پڑھتے ہیں، جب الف پر زبر لگ گیا تو الف حمزہ میں کنورٹ ہو گیا، اب یہ حمزہ بن گیا۔ اب اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ ایک حمزہ کی اپنی شکل ہوتی ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو، تو یہ اسے حمزہ کہتے ہیں، یہ حمزہ کہلاتا ہے، یہ ہے ہی حمزہ۔ اور دوسرا حمزہ تب ہوتا ہے بشکل الف ہوتا ہے وہ حمزہ، لیکن اس الف پر زبر یا زیر یا پیش ہو، کوئی نہ کوئی اعراب ہو، کوئی نہ کوئی حرکت ہو، یا جزم ہو یا تشدید ہو، کچھ بھی لگے الف پر، وہ الف حمزہ میں کنورٹ ہوتا ہے، وہ الف الف نہیں رہتا۔ ایک تو وہ والا حمزہ ہوتا ہے، ایک حمزہ کی اپنی شکل ہوتی ہے جس کے لیے اعراب ویراب حرکت ورکت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ آلریڈی ہوتا ہی حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ اور حمزۃ الوصل کے بارے میں، حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں اور حمزہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ سے کہا جاتا ہے، اور یہ جو الف پر عارضی زبر یا زیر یا پیش لگتا ہے، جیسے الحمد شریف کے اندر میں نے مثال دی آپ کو، یا پھر الرحمن کی مثال کو لیتے ہیں، وہاں پر الف پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم زبر سے پڑھتے ہیں، تو یہ ہم الف پر جب زبر لگے گا، اب یہ الف پر جب زبر لگے گا تو یہ الف حمزہ میں کنورٹ ہوگا، اور اب اس والے حمزہ کو ہم جو حمزہ کہیں گے، حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ را زبر ار، لیکن یہ حمزہ حمزۃ الوصل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حمزۃ الوصل اور حمزہ کے اندر فرق، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، یہاں ہم زبر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ہم زبر کو کیوں لگاتے ہیں؟ اس الف کے اوپر زبر ہی کیوں لگا، زیر کیوں نہیں لگا، پیش کیوں نہیں لگا؟ ہم زبر سے کیوں پڑھتے ہیں؟ الرحمن زبر سے پڑھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہ زبر بھی لگتا ہے، زیر بھی لگتی ہے، اور پیش بھی لگتا ہے، لیکن یہاں پر زبر لگے گا۔ اس لیے یہاں پر زبر لگے گا، ہمیں دیکھنا ہے الف کے بعد، وقف کی صورت کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم الف سے ہی پڑھنا شروع کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے والے حرف پہ ہم آیت پہ رکے ہیں، اور دوسری آیت شروع ہو رہی ہے تو وہ الف سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ہم آیت کے بیچ میں رکے ہیں لیکن پھر اگلا والا سنٹنس، اگلا والا جملہ جو ہے وہ ہم الف سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر الف پر کیا لگے گا؟ ٹھیک ہے، تو زبر لگے گا، زیر لگے گا، یا پیش لگے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب ملا کر پڑھتے ہیں، یہ تو وصل ہوا، وصل کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ الف وصل کی صورت میں میوٹ ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالحمدللہ رب العالمین، یہاں کا جو الف ہے، الف الوصل، یا اس کو یوں مان کے چلو کہ حمزۃ الوصل، یہاں کا یہ حمزۃ الوصل وصل کی صورت میں حذف ہو جاتا ہے، میوٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ حمزۃ الوصل وصل کی صورت میں، وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے زبر، زیر یا پیش سے۔ اب ہم چلتے آگے کہ کب زبر لگے گا حمزۃ الوصل پر، کب زیر اور کب پیش۔ اب سمجھیے یہاں پر دھیان سے کہ الف کے بعد اگر لام آ رہا ہو، الف کے بعد اگر لام آ رہا ہو، حمزۃ الوصل کے بعد والا، حمزۃ الوصل والا الف کے بعد جب لام آ رہا ہو تو اس الف پر زبر لگے گا، اس الف پر زبر لگے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد، الف کے بعد لام آ رہا ہے،
मान, अलिफ के बाद लाम आ रहा है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, अलिफ के बाद लाम आ रहा है, हम ज़बर लगा रहे हैं। अर्रहमान, अर्रहीम, अलमलिकु, अलमुमिनु, तो हम क्या कर रहे हैं, अलिफ पे ज़बर लगा रहे हैं, इसलिए कि अलिफ के बाद लाम आ रहा है। हो गई ये बात क्लियर कि अलिफ के बाद अगर लाम आ रहा हो तो उस अलिफ पर ज़बर लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं कहीं पे ज़ेर जब कहाँ पे लगता है। जैसे हम यासीन शरीफ के अंदर पढ़ते हैं, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, इत्तबिउ। तो देखो यहाँ पर इसलिए ज़ेर लगा कि यहाँ पर हमें देखना है अलिफ के बाद वाला, अलिफ के बाद जो तीसरा लेटर है, अलिफ को लेकर साथ में अलिफ ता बा, बा के नीचे ज़ेर लग रही है, इत्तबिउ, इत्तबा, तीसरे लेटर पे ज़ेर लग रही है। अगर तीसरे लेटर पर ज़ेर आ रहा हो हमज़तुल वसल के बाद, अलिफ के बाद तीसरे लेटर पर अगर ज़ेर आ रहा है तो उस अलिफ पर ज़ेर लगेगी। तीसरे लेटर के ऊपर अगर तीसरे लेटर के नीचे ज़ेर आ रही है अलिफ के बाद, हमज़तुल वसल के बाद, अलिफुल वसल के बाद, तो वहाँ पर उस अलिफ के नीचे ज़ेर लगेगी, जिसे हम इत्तबिउ पढ़ते हैं। हो गई ज़ेर की मिसाल भी क्लियर। अब पढ़ते हैं पेश की, बढ़ते हैं हम आगे, पेश की मिसाल को ले लेते हैं। जैसे हम सूरह यूसुफ के अंदर पढ़ते हैं, उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहू, उक़्तुलू, उक़्तुलू, तो यहाँ पर अलिफ जो है देख सकते हो आप वहाँ पर कि अलिफ यहाँ पर खाली है। ठीक है, लेकिन हम पेश से पढ़ते हैं, हम पेश लगाते हैं। हम इसलिए पेश लगाते हैं कि यहाँ देखा जाएगा कि तीसरा वर्ड जो है अलिफ के बाद उस पर अगर पेश आ रहा हो तो हम यहाँ पर इस अलिफ पर पेश लगाएंगे, ये अलिफ पेश से पढ़ा जाएगा। जैसे हम पढ़ते उशदुद भी अजरी सूरह तोहा के अंदर, तो वहाँ पर देख सकते हो कि अलिफ खाली है, कोई एराब नहीं है, कोई हरकत नहीं है अलिफ पर, तो लिहाजा हम वहाँ पर पेश लगा कर पढ़ते हैं। पेश इसलिए लगा कर हम पढ़ते हैं और पेश लगा कर पढ़ा जाएगा इसलिए कि अलिफ के बाद अगर तीसरा वर्ड पेश पर आ रहा है और पेश से आ रहा है, इसलिए अलिफ पर पेश लगेगा। पहली बात तो ये, अलिफ के बाद अगर लाम आ रहा हो, हमज़तुल वसल वाला अलिफ की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस अलिफ पर ज़बर लगेगा। और अलिफ के बाद अगर तीसरे लेटर पर ज़ेर आ रही है तो उस अलिफ पर ज़ेर लगेगी। और अलिफ के बाद अगर तीसरा लेटर पेश से आ रहा है, तीसरे लेटर पर पेश है, तो तीसरे लेटर पर अगर पेश होगा अलिफ के बाद तो उस अलिफ पर पेश लगेगा। हो गई ये तीनों की मिसालें क्लियर। तो कुरान मजीद के अंदर और 5 सेंटेंस, 5 वर्ड ऐसे हैं, इमशु, इब्नु, इक़्ज़ू, इतु, इमज़ू, ये 5 हरूफ जो है, ये 5 हरूफ नहीं, ये 5 सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ, ये 5 जुमले। इन 5 सेंटेंस को आप याद कीजिए कि ये 5 सेंटेंस अलिफ के बाद जो तीसरा लेटर है पेश से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़ेर क्यों लग रहा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इमशु तीसरे लेटर पर पेश है या फिर इब्नु तीसरे लेटर पर पेश है, लेकिन हम फिर ज़ेर क्यों लगा रहे हमज़े के नीचे। तो ये 5 जो जुमले हैं इसको आप ध्यान जहन में रखिए, याद कीजिए कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ इन 5 वर्डों के 5 वर्डों में अलिफ के नीचे ज़ेर लगेगी। वो इसलिए कि ये तीसरे लेटर पर जो पेश है ये आर्जी पेश है और असल में यहाँ पे ज़ेर है। जो कायदा है, कायदा जो है वो असल के मुताबिक काम करता है, असल में यहाँ पे ज़ेर है लेकिन पेश आर्जी है। यहाँ पर अरबी ग्रामर का मसला है। आप इस तरह समझिए कि असल में यहाँ पर ज़ेर है लेकिन पेश आर्जी है इनके ऊपर, इसलिए कायदा अपने असल के मुताबिक काम करेगा। जब कायदा असल के मुताबिक काम करेगा तो अलिफ के नीचे ज़ेर लगेगी, हमज़तुल वसल के नीचे, अलिफुल वसल के नीचे ज़ेर लगेगी। ये 5 सेंटेंस ज़ेर से पढ़े जाएंगे। ये 5 सेंटेंस कुरान मजीद में आगे पीछे बहुत बार आए होंगे, तो हमें इन 5 सेंटेंस को याद रखना है। इन्हीं के इनका जो हमज़तुल वसल है अलिफ है इसके नीचे ज़ेर लगेगी। बाकी सब जगह उसी तरह आप लेटर पर ज़ेर होगी तो ज़ेर से, और तीसरे लेटर पर पेश होगा तो पेश से, और अलिफ के बाद अगर लाम आ रहा होगा तो ज़बर से। लेकिन 5 जुमलों में तो पेश आ रहा है लेकिन ये आर्जी पेश है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन 5 लेटर को अपने, इन 5 सेंटेंस को, 5 जुमलों को आपने याद रखना है। इन 5 जुमलों के अंदर ज़ेर लगेगी, वो इसलिए कि ये पेश आर्जी है, असल में यहाँ पर ज़ेर है तो यहाँ पर भी ज़ेर लगेगी अलिफ के नीचे।
تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔